on the reader world, on the reader's presupposition, ideology, and the like. And this approach tries to understand the reader and try to understand the presupposition of the reader in general. It is with assumption that's very important to understand the reader assumption and presupposition. And the reader is with the assumption that the reader is not an empty vessel or a passive. The reader is an active participant in giving interpretation. And so the reader matters meaning. That was the main important issue that we raised. And the other one, when we also talked about some issues about reader's approach or reader presuppositions. These are what we said were those things that we take them to be true, and those with things that we don't question them. They're just like that of an axiom. They shape the way approaching a text for a reader. This presupposition could be say that it could be social, it could be ideological, it could be theological. These presuppositions are generally those things that we take for granted, and some issues related to this one are just like the autobiographical criticism, and for feminist criticism and something like that were just try to raise during the discussion. And after just we done this, we directly go to exegesis. Exegesis is what we said where it is a practical application of hermeneutics. That means hermeneutics is about the science and the art of interpretation. It's a theoretical aspect. While when we come to exegesis, it is a practical application of hermeneutics, or practical, we could say that the practical implementation of hermeneutics, or we may say is an art of hermeneutics in general, or the actual process of hermeneutics. And the practical aspect of the theoretical, this exegesis is the practical aspect of the theoretical aspect on hermeneutics, we said. Or when we say exegesis to mean just to dig out meaning. And we say it is a careful analytical study of. Okay, thank you. Thank you, Asafa. That's very nice. That's a very good summary. I stopped you for 2 reasons. Power and okay. So you can wait me. You can wait for me while discussing anything you want about the course or anything else. Asafa, continue. Why don't you continue, Asafa? He stopped me. The instructor stopped me. Yeah, Shall I continue? He said that you can continue. You can discuss. Okay. I can continue on what I've just started on the issue of exegesis. Yes? Yeah, it is recorded. No problem. Continue. Okay. Anyway, the idea of exegesis is just to dig out meaning, as it has been said. It is just a careful analytical study of biblical message, closely investigating biblical message with the idea behind this, what we call exegesis. And when we talk about exegesis, if I may just pronounce it correctly, I'm sorry, I may not just pronounce it correctly. This because I'm new for the word. Exegesis is just to ask good questions of a text. We have to be, we are going to interpret, and looking, just asking, raising good questions and trying to find an answer for
those questions, and we may just raise different questions like grammatical questions, historical questions, or ideological questions, and the like can be raised during that issue. And I think this much is enough, and let us hear from other participants. This much is enough for me. Let me a moderator for today until Nahum return back. Evangelist Asfau, would you continue? Asfau has raised his hand. No, I don't. I raised for pray. Oh, that the previous. Yeah. ኤኒዋን ሌሎች ኢሹም ካለ Not ለምን raised. ትንሽ በዚህ ሁኔታ አብዛኞቻችን አዳዲሶች ነንና በደንብ አልተዋወቅንም። የሆነ ሰዓት ላይ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ እንፈጥራለን ተባብለን ጠፋን። አብዛኞቻችን ቴዎሎጂካል ባክግራውንድም የሌለን ስለሆነን ኢንፎርሜሽንም እዛ ቴሌግራም ላይ ስንጠያየቅ አንመልስም። አንዳንዶች ኢንፎርሜሽን ቶሎ አይደርሰንም። ለምሳሌ ዶክተር ዘውዴ ኦልድ ተስትመንት ባለፈው ገብቶ አርብ ዕለት አይ ቲንክ ገብቶ ሐሙስ ላይ ገብቶ ሰኞ ብሎ ነበር፣ ግን ስቲል የተለጠፈ ነገር የለም። 3 ሰዎች ገብተን ሰኞ 1:30 ብሎ ነበር፣ ግን እስካሁን የተለቀቀ ነገር የለም። እና ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ ላይ አይ ቲንክ ዊ አር ዊክ ሳይው ሁላችንም እንትን እና ብንገናኝ ኦኬ ተምራችሁ ነበር ማለት ነው። ዶክተር ዘውዴ ባለፈው ገብቶ ሰው አጣ፣ 3 ተማሪ ብቻ አጣ። ሶሪ ዶክተር ዘውዴ አስተምሯል ባለፈው ሐሙስ። ኦልድ ተስተመንት ገባ፣ ሰውን ሲያጣ ለሳኞ ፖስትፖን አደረገ ለዛሬ። አሁን ከዚህ ከናሆም ክላስ ብሎ ነበር፣ ግን እስካሁን ቴሌግራም ላይ የተለጠፈ ነገር የለም። 3 ነበርን ከኔ ጋር አላስተማረም። ለሳኞ ከ1:30 ብሎ ነበር። ግን የተለጠፈ ነገር የለም ቴሌግራም ላይ። እኔዋን ሌሎች የሉም እንዴ? ዝም ብሏል ሁሉም ሰው። አለን ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ዋላችሁ? አሜን አሜን። ይሰማል? ኮንቲኒው እንድሪያስ። እሺ የመረጃ ቅብብልሽ በጣም ችግር አለ እንዳልከው አሰር እንዳልከው ነውና በጣም ኢቭን በቃ የሆነ ቲሙ የሚመራው ሰው እስከሌለ ከላይ አጠቃላይ በቃ የሆነ ብቻ የሆነ እንትን በቃ መስመር ያልያዘ ነገር አለና አይዶ ነው ማንም እንደምታማክር ምን እንደምትጠይቅ ራሱና እንዴት መሆን እንዳለብን የሆነ የሆነ ነገር የምናደርግበት መንገድ ወይም የራሳችን ክሬት አድርገን የምንወያይበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ጥሩ ባለፈው አሰፋ ትንሽ እንቅስቃሴ አድርገው ነበር፣ ቢሆን ጥሩ ነው። አሁንም ወደዛ ነገር ፑሽ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግሩፑን ክሬት ካደረጉ በኋላ አጠፉት። አይ ቲንክ ደሳለኝ ይመስለኛል። ጥሩ ነበረ፣ ፍሬሽም ስለሆነ በዛውም አንዳንድ እውቀታችንን መለዋወጥ እንችል ነበረ። ግሩፑን ክሬት ካደረገ በኋላ ሪፕሬዘንታቲቭ ከምዝጋኑም ጋር አንዳንድ ነገሮችን እኛ ሪፕሬዘንታቲቭ እናስቀምጥ ኦፊሻሊ ቢዚ ስለሚሆን ምዝጋኑም እኛም እያስታወስን ቢሆን ጥሩ ነበረ። አስፋውን ወይም አሰፋ አይ ቲንክ ኃላፊነት ሰጥተናቸው ነበረ። ሰዓቱ ተሰጥቶ ነበር ከደሳለኝ ጋር ያ ከተማረን አይቀር ሲሪየስ ብናደርግ ወዳጆች፣ ምክንያቱም ማስተርስ ክላስ ነው፣ ጊዜያችን ዋጋ ከፍለን እየተማርን ስለሆነ በተለይ አዋሳ ያላችሁ እኔ አዲስ አበባ ነኝ፣ ሌሎቻችሁም ሌላ ቦታ ያላችሁም ስላላችሁ ሲሪየስ ብናደርግ ጥሩ ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ነበር። አሁን በሌለበት ብናወራ ግን ሁላችሁም ጥሩ ነው ወንድም፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ደስ ያለኝ እየሰማሁ ነው። እኔ
ሚሽነሪ ደበላ ነኝ ከጅቡቲ ቴንክ እና እኔም አሁን አሳይመንቶቹ እየተንጠባጠቡብኝ ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድም ወንድማችን ያለው አሳይመንት ለኔ አሁን አዲስ ነው፣ አልሰማሁትም። ለኔ ብቻ ነው ለእናንተ ነው እየሰማችሁ አይደለም? ባይዙ ይሰማናል። አሰፋ አይሰማም ላንተ? ለኔ ብቻ ነው ለእናንተ አይሰማኝም? የሆነ የሚቆራረጥ ድምጽ ነው ያለው። ባይዙ እንዴት ነው? ኦኬ ትንሽ ለኛ አሴ ይሰማል፣ እኛ ጋር ለኛ ይሰማናል። አስዬ አሰፋ አስተካክል አንተ ጋር። ኦኬ ቀጥል። እሺ ስለዚህ የሆነ ወቅት ነገር እንደ ስኬጁል ተደርጎ በሰጠና ሁላችንም የሳብሚሽንም ቀን ጎላ ብሎ እንትን ተብሎ የምንሰራበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው። በርግጥ አንተ ያልከው ነገር በጣም ጋራው ስለሆነ የሆነ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ ግማሹ ያው ያለበት በተለያየ ቦታ ሆነን ነው የምንማረውና አንድ የሚያደርገን ምንድነው የጋራ ሐሳቦች ሰጡ ክሊርሊ እነዛ ይገዙናልና ለዛ ያልከው ነገር በጣም ስለገዛኝ እኔም ያንተን ሐሳብ ደግፋለሁ። አሳይመንቶች ጭምር ግልጽ ነው ሳብሚት የሚደረጉበት ቀን ያ ቢሆን ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። በተረፈ እንደ ተማሪዎች እንሰባሰብ ላልከው የሴሎ ተማሪዎች ፎረም የሚል በግሩፕ ውስጥ አይቻለውና እዛ ውስጥ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን መልእክቶችን ማስተላለፍ ምናምን እንችላለን የሚል ሐሳብ አለኝ። እሱ ተዘግቷል፣ አይቻልም። ኦኬ ተዘጋ። ሚሽነሪ ደበላ እሱ ከትምህርት ቤቱ ብቻ ኮሙኒኬሽን ዋን ዋይ ነው እንጂ እኛ መሳተፍ አንችልም። ማስታወቂያ ነገሮች ላይ ብቻ አላማው ግን እንደ ፍሬሽ ተማሪዎች ኮምፒቲሽን ስላልሆነ ያወቅነውንም አንዳንድ ጊዜ ሼር የምንደራረግበት አሳይመንቱንም እኔ እንዲሰርቻለሁ አንተ እንዲሰርታል የምንባልበት እኮ ቴሌግራም እኔ አሁን ክሬት ማድረግ ይችል ነበር ሲምፕል። ግን እኔ ኒው ነምበሮችን አድ ማድረግ አልችልም። የኔ ቴሌግራሜ ከዚህ በፊት ብዙ ግሩፖች ስለነበሩኝ ብሎክ አደረጉኝ። ሳምባዲ ወስዶ የሁላችንም ስልክ እዛ ብንጽፍ ሄርሜኔቲክስ ክላስ ላይ ስልካችን ብንጽፍ ከዛ ክሬት ቢደረግ ኃላፊነቱን እኔ ራሴ መውሰድ ይችላል። ሲምፕል ነው ይሄ እና ሼር ብንደራረግ ናውሌጃችን በዛ ላይ ብንነጋገር ይቻላል። ምክንያቱም ተያይዘን ጥሩ እውቀት ይዘን ብንወጣ ስለዚህ አንተ ወይንን ገፋበትና ይሄ ስልክ ቁጥራችን ይዛ እናስቀምጥ። ከዛ ሳምባዲ ክሬት ማድረግ ይቻላል ፈቃደኛ ሰው። አንተው ለምን አትሞክርልም? ለምሳሌ እኮ ዙም ፕራይቬት እኮ የኛን ብቻ መፍጠር ትችላለህ። የኛን የተማሪዎች ብቻ ቴሌግራም ማዕቀብ ተጥሎብኛል። ትንሽ ግሩፖች ነበሩኝ በብዛት እዛ ነው እንጂ እኔ አም ሃፒ ባረግ ደስ ይለኝ ነበር። ዋትስአፕ ላይ ማድረግ እችላለሁ ነምበሮችን ባገኝ፣ ግን ዋትስአፕ ለሁላችንም አመቺ ላይሆን ይችላል። እሺ አስፋው ብታወራልን። ኢቫንጀሊስት ነው አይ ቲንክ አስፋው፣ ወንጌላዊ አስፋው ነው እጅ አንስቷል። ባለፈው ስለሰማው ነው። እሺ አውሩ። እንድሪያስ አስፋው እጅ አንስቷል። እሺ እኔ ቁጥሮቹ ቢላኩና ክሬት ማድረግ ይቻላል እንዳልከው ችግር የለም። ግን አሁን ስንሰራ ምንድነው ፈርስት ይር ሚዲቪ ብለን ነው። አሁን የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ነገር አለ ስር እኔ ያልጋ የሆነ አላውቅም ተምታቶብኛል። እናንተ እኔ ብቻውን አላውቅምና ፎርማል አልሆነልኝም ነገሮቹ ታውቃለህ። ኮርስ ኢቭን ጠይቀህ የምታገኘው እንትን የለም። ኢቭን ብዙዎች አሁን ይጠይቃሉ ሄርሜኔቲክስ ላይም ሌላም ላይ ጥያቄ ጠይቀው እንትን አየር ላይ ነው የሚቀረው እና መልስ ኢቭን ሚቲንግ ራሱ አለ ወይ ይሄ አሁን ዙም ሚቲንግ ምናምን ተብሎ ቶሎ ሪስፖንድ የለም። በቃ እኔ እንደው በቃ የሆነ ፍራስትሬት እያደረኩ ነበር በመሀል እና ከተማርክ የሆነ ጥሩ ነገር ይዛ የምታውቀው ነገር ይዛ ብትወጣ ነው የሚሻለው እና እስቲ በተቻለ መጠን እስቲ የተወሰነ ዋጋ እንክፈል። እኔ ስልኮችን እስቲ እዛ ላይ አታች አድርጉ ልክፈትና የችግሩ አካል ሆነን ሄርሜኔቲክስ አይ ቲንክ ፍሬሽ ተማሪ ብቻ ያዘ ግሩፕ ነው። ሌሎቹ ከሰከንድ ይርም ከተለያየ የምንማማራቸው ኮርሶች አሉ። ሄርሜኔቲክስ ግን አዲሶች ብቻ 20-30 ሰው ብቻ ስለሆነ እዛ ላይ ስማችንን ማስቀምጥን ከዛ ደግሞ ሌላ ግሩፕ
ክሬት አድርግና እዛ ያሉትንም አድ ማድረግ ከተቻለ ከሄርሜኔቲክስ ከሚለው ውስጥ እሱ ላይ ስማችን ብንጽፍ ይሻላል። ሄርሜኔቲክሱ ላይ ኦልሞስት አሁን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ማያቸው ሰዎች አሉ